ویلکم بیک. ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن. ویورز آپ اگری کریں گے. مریم آپ غالباً کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 1965 کے روحانی واقعات کے بارے میں ابھی زید صاحب نے کچھ ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن 1971 میں ایسی ہم سے کیا غلطیاں ہو گئی تھیں ایز اے قوم، ایز اے قیادت، کہ ہمیں وہ روحانی مدد حاصل نہیں ہو سکی اور ہمارا ملک تقسیم ہوا؟ یہی سوال سب سے پہلے اٹھایا جائے گا لوگوں کا کہ بھائی 65 میں اگر اللہ نے مدد کی تھی تو 71 میں ہمیں کیوں نہیں کی. اس کے بالکل سیدھا سا جواب ہے، دیکھیے آپ کو اس دنیا کے تقاضے پورے کرنے ہیں. اس دنیا کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کی ملٹری پلاننگ، آپ کی ڈپلائمنٹ، آپ کی لیڈرشپ، آپ کا اتحاد، آپ کی یونٹی، جو بنیادی قاعدے ہیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے، ان کو آپ نے پورا کرنا ہے. 65 میں ہماری پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی. 71 میں ہم بٹے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوریزی کر رہے تھے. اور یہ بات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے یہ بات ہم نے سیکھی ہے کہ جب آپس میں انسان یا تکبر کرے یا اس کی، جس طرح غزوہ حنین میں قرآن ذکر کرتا ہے کہ مسلمانوں نے ایروگنس کیا، مسلمانوں نے کہا آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. اسی طرح احد میں حکم عدولی ہوئی، وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں جنگی حکمت عملی کے وہ پورے نہیں کیے گئے، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا. 71 میں برکت نہیں تھی ہماری، جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جو عام ہمارے گھروں میں عام استعمال ہوتا ہے کہ یار برکت ہے اس چیز میں اور اس میں برکت نہیں ہے. 65 میں قوم میں برکت تھی، اللہ کی مدد ہمارے پاس آئی. 71 میں برکت نہیں تھی، ہم آپس میں پھوٹے پڑے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. قرآن فنڈامنٹل کنڈیشن دیتا ہے کہ جب تم آپس میں اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فائٹ. اور یہی ہوا ہمارے ساتھ. جو بات کہیں بالکل ٹھیک ہے، فنڈامنٹل کنڈیشنز ہم کو پوری کرنی ہے جو شرائط اللہ نے دی ہیں. ہمیں اپنی پلاننگ بھی پوری کرنی ہے، اپنے آپ کو کم از کم ایک منیمم معیار روحانیت کا اور منیمم معیار اخلاقیات کا اور موریلٹی کا اور کردار کا دکھانا ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنے کی اللہ باقی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو کمپنسیٹ کر دو. اینڈ سو اٹ ہیپنس. اللہ یا تو یہ قوم اپنے اوپر ایک قیادت، ہم توبہ کریں اور ایک قیادت اپنے اوپر ہمارے پہ ایسی آئے کہ جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی طرح سے یا اللہ تحفے کے طور پہ بھیجے گا، یا ہم اپنے اندر سے اپنے بہترین لوگ سلیکٹ کر کے اوپر لے کر آئیں کہ جو اس قوم کی تقدیر تبدیل کریں. صحیح. حیدر رضوی صاحب، آپ پروفیسر حیدر رضوی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جو میں نفسیات کا طالب علم ہوں تو تاریخ و جغرافیہ سے میں بالکل نابلد ہوں. تو غزوہ ہند کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس زمانے میں ٹیریٹوریل وہ جو باؤنڈریز تھیں، کیا وہ ابھی تک وہی ہیں؟ کیا یہ چینج نہیں ہوں گی یا چینج نہیں ہوئی؟ تھینک یو پروفیسر صاحب. دیکھیے پہلی بات، جب ہند کی بات آپ نے کہی، اس کا جواب ہم اقبال کی زبان میں دیں گے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں ہند کے حوالے سے دی تھی اور علامہ اقبال نے جس کو ری انفورس کیا ہے وہ یہی ہند ہے. ہند سے مطلب یونائٹڈ انڈیا، ہند سے مطلب جس میں سے یہ پاکستان نکلتا ہے. سو آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہی ہے. ہماری غزوہ ہند کی اس حدیث کی جو ریفرنسز اور جس کی ڈیفینیشن جو انٹرپریٹیشن علامہ اقبال، یہ کہ ہم نے ہمیشہ اسٹانس لیا کہ ہم پر جنگ مسلط اچھا آپ کی کی وہ بات، اس کا جواب وی آر ناٹ آرگیوئنگ ہیئر کہ ہم انڈیا پہ حملہ کرتے ہیں یا انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے. دیٹ از ناٹ پارٹ آف آر آرگومنٹ ہے. آر پارٹ آف آر آرگومنٹ جو ہم پچھلے 17 یا 18 پروگرام سے بلڈ کرتے چلے آئے ہیں کہ اس وقت ہماری سیکورٹی انوائرمنٹ ایسی بلڈ ہو رہی ہے کہ ہمارا کلیش انیویٹیبل ہے. ہم ایک پیورلی ملٹری ڈاکٹرن کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. اینڈ واٹ وی آر سیئنگ از کہ جب وہ ملٹری انالیسس ہمارا ری انفورس ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ، so then we should take it very seriously and further develop our doctrines accordingly. ان آرگومنٹس میں ہم نہیں ہیں کہ انیشیٹ کس کی طرف سے ہوتا ہے. ہم پریمپٹیو وارفیئر میں حملہ کرتے ہیں یا وہ ہمارے اوپر پہلے لو انٹینسٹی کانفلکٹ ویج کر کے ہمیں کمزور کرتے ہیں اور پھر پینیٹریٹ کرتے ہیں ہمارے بارڈرز کے اکراس. It is immaterial. For us what matters is that we need to prepare for a showdown which is coming. But it is okay جی ہم question دیتے ہیں. This has been received on the email. زید صاحب یہ ہمارے ایک لکھنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ in Indo-Pakistan Islam is spread through Sufic and mystic orders. Do we have any examples that spiritual forces were used by Sufic orders to spread their teachings? یا آپ کے پچھلے پروگرام کے حوالے سے جو questions آئے. بڑا فیسنیٹنگ. You see یہ فیکٹ ہے یہ بات کہ کہ انڈیا پاکستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ نان وائلنٹ مینز سے پھیلا ہے. اس کو صوفی آرڈرز نے پھیلا ہے. صحیح. دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، اجمیر میں معین الدین چشتی ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی. I mean you take hundreds of people اور ان کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. حضرت مجدد الفسانی کا جو رول اکبر بادشاہ کے ساتھ اور اس کے بعد جہانگیر کے ساتھ تھا اور کس طرح انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا اس وقت اکبر کے شر کو کم کرنے کے لیے. اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تھا، دین الہی کے ذریعے وہ فتنہ اور فساد پھیلا رہا تھا، اور جو انفلوئنس
मुजद्दिद अल्फिस्तानी ने अपना इस्तेमाल किया अकबर के वजीरों पे, मुशीरों पे। जी। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल हम आपको निजामुद्दीन औलिया की देना चाहते हैं। उर्दू और फारसी में एक कहावत मशहूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। इसकी बुनियाद क्या है, ये कहां से निकला ये? यानी हम उस वक्त कहते हैं ये बात कि जब कोई काम ना होना हो और हम कहते हैं अभी बहुत दूर है, नहीं होगा ये। इसकी बुनियाद ये है कि बादशाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक उसका शायद नाम था, उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया से कहा कि मैं आपको दिल्ली से निकाल बाहर करूंगा जब मैं बंगाल की मुहिम से वापस आऊंगा। वो बंगाल से वो दिल्ली आ रहा था, और जब उसने ये थ्रेट किया उनको और दिल्ली के बाहर आके उसने ठहरा, तो उनके मुरीदों ने कहा निजामुद्दीन औलिया से कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए क्योंकि वो आके कत्ल करेगा आपको। तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्त, और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो बादशाह का महल कोलैप्स कर गया और वो उसमें मारा गया। नाउ दिस वाज नॉट एन एक्सीडेंट। इसको आप इसी तरह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती का जो बादशाह पृथ्वीराज वहां पे उस वक्त बादशाह था, उसने उसी तरह जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे फिरौन ने जादूगर और फोर्सेस भेजी थी, उसी तरह पृथ्वीराज ने मोइनुद्दीन चिश्ती के मुकाबले पे बड़ी फोर्सेस भेजी, जादूगर हिंदुओं का जादू ज़बान बहुत मशहूर था उस इलाके, जादूगरों का इलाका था वो, और उसका मुकाबला भी स्पिरिचुअल फोर्सेस पे हुआ। और फिर जो बात हमने पहले कही थी, देखिए कि ये इवल फोर्सेस को रोकने का तरीका है, लेकिन इस्लाम इस तरह नहीं फैला। इस्लाम फैला है उस तरीके पे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि अल किताब की तालीम, हिकमत और तज़किया, प्योरिफिकेशन। इन बुजुर्गों में, इन लोगों में स्पिरिचुअल फोर्स इतनी थी अपने वजूद की कि जो इनसे मिलता था प्यार करने लगता था। और जब भी एक एक महफिल में कई कई हजार हिंदू मुसलमान हुआ करते थे, ये ताकत के जोर पे नहीं था, ये अकल और इंटेलेक्ट की दलील पे नहीं था, ये इस वजह से था कि लोग इनके रूहानी वजूद से मुतासिर होते थे। और ये ऑरा हर स्पिरिचुअल मुसलमान में होता है कि जिसकी फोर्स फील्ड्स की वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और उसकी बात सुनते हैं। एक और ईमेल पढ़ती चलो, मुझे कुछ सवालात काफी इंटरेस्टिंग लगे थे, ये भी आपके पिछले प्रोग्राम के हवाले से है। ऑब्वियसली, हाउ डू वी इन्वोक स्पिरिचुअल हेल्प फ्रॉम अल्लाह एंड हिज डिवाइन स्पिरिचुअल फोर्सेस? कैन एन ऑर्डिनरी पर्सन डू इट टू? एक बहुत, हर रोज हमारे घर में हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां भी ये कर रही होती हैं। इसी जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो इट मींस कि आप अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि मैंने ज़ाहिरी असबाब पूरे कर लिए हैं, अब स्पिरिचुअल फोर्स मदद आपने देनी है। यही मतलब है ना। जब एक डॉक्टर हमसे कहता है कि अब दवा का वक्त निकल गया, आप दुआ कीजिए, तो व्हाट इज ही सेइंग? व्हाट इज ही सेइंग कि जी मेरी हद से निकल गई है बात, अब अगर अल्लाह कुछ कर सके तो कर सके, तो क्यों नहीं कर सकता? जब ये कलेक्टिवली कौम भी करती है और ये हर फर्द हर घर में हर रोज कर रहा है, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब इंसान का ये फेथ हो, लेकिन इसको इस तरह दुआ की कबूलियत की कुछ शराइत हैं कि रिस्क हराम हो, हराम से ना पला हुआ हो, इंसान वो दुआ करे कि जो जायज और हलाल और फर्ज है। तो फिर इसी तरह कौमों के मामले भी हैं, जब कौम हराम रिस्क से पली हो, उसकी नापाकी वजूद में हो, उसकी क़यादत नापाक हो, उस क़यादत की दिल और निगाह और हाथ पाक ना हो, तो फिर कौमों को सजा लगती है, इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। सही। ये हमें इस्लामाबाद से आया ये सवाल, यहाँ ये पूछ रहे हैं कि व्हाट मिलिट्री स्ट्रैटेजी शुड पाकिस्तान डिप्लॉय टुडे? कैन वी काउंट ऑन स्पिरिचुअल फोर्सेस टू एक्ट एज आवर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ फोर्सेस और फोर्स मल्टीप्लायर्स? जी, बात इसकी ये है कि देखिए, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हमें जंगी हिकमत अमली वो अप्लाई करनी है अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने के लिए जो हम अपने प्रोग्रामों में बता चुके हैं, एक एक स्टेप उसका, चाहे फोर्स प्रोजेक्शन हो उसके अंदर, चाहे उसमें हमने अपने न्यूक्लियर सर्वाइवल कैपेबिलिटी बनानी हो, चाहे हमने अपने न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, चाहे हमें उसके लिए अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और हमें अपने वाटर राइट्स प्रोटेक्ट करने हो, वो तमाम पॉलिसीज हमने डिप्लॉय करनी है। एट द सेम टाइम हमें अपना वैल्यू सिस्टम, अपने आइडियोलॉजिकली, अपने नजरियात, अपना अकीदा, अपना ताल्लुक अपने अल्लाह से मेंटेन करना है, एंड देन वी कैन एक्चुअली काउंट ऑन दी स्पिरिचुअल फोर्सेस टू हेल्प अस, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है फिर, क्योंकि वो कहता है कि जब तुम ये शराइत पूरी करोगे तो मैं भेजूंगा। अगर अल्लाह का वादा सच्चा है तो फिर ये होगा। हमें अपना काम करना है, और जो अल्लाह का वादा है वो जब हम अपनी शराइत पूरी करेंगे तो वो जरूर पूरा करेगा। मतलब वो नियत की बात आ जाती है ना जी, कि जी आपकी नियत जितनी साफ है उतना, इवन इन आवर डेली लाइव्स आई थिंक ज़ैद साहब, जितनी नियत साफ है उतना वी कैन एक्सपेक्ट गॉड और द स्पिरिट और द स्पिरिचुअल फोर्सेस टू हेल्प अस। हम सब की जिंदगियों में रोज ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जी, और इसको कलेक्टिव लेवल पर भी ये हो सकते हैं और होते हैं। हमारा पाकिस्तान का पूरा वजूद इस पर, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बना ही स्पिरिचुअल फोर्सेस की वजह से है कि जिस तरह हमें इमदाद अल्लाह की, जिसको लिटरली गैबी इमदाद के जरिए हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बना है, किस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन आई है, कैसे इंटेलिजेंस मिली है, कैसे सामान मिला है, इसमें जाहिरी असबाब नजर आते हैं लोगों को, लेकिन उसके पीछे बहुत भारी फोर्सेस काम कर रही होती हैं।